Hello students, welcome to ROSE Project 2021-2022 run by Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara. Myself is Srimati Zadhav MP. I'm going to introduce you subject physics. In this session, we people will discuss about the chapter-wise weightage of the marks of the paper physics, and we will discuss about the first chapter, that is units and measurements. So let's have a look at the chapter wise weightage of the marks. See, in this subject nearly 14 chapters are included, and this is the table which describes the chapter wise weightage of marks for physics. See, our first chapter is units and measurements, and it is having marks 5, marks with option are 7. Second chapter is mathematical methods, marks are 5, marks with options are 7. Third chapter is motion in plane, marks are 6 and marks with options are 8. Fourth chapter is laws of motion and marks are 7 while marks with the options are 10. Fifth chapter is gravitation, marks are having 5 and marks with options are 7. Chapter 6 is mechanical properties of solids, marks are 4 and marks with options are 6. 7 number chapter is thermal properties of matter and marks are 5 and marks with options are 7. 8th number chapter is sound and marks are 5 and marks with options are 7. Our next chapter is chapter number 9, that is optics, and marks are 7, marks with options are 10. Next chapter, that is chapter number 10, it is electrostatics, marks are 5, marks with options are 7. 11th number chapter is electric current through conductors, marks are 4 and marks with options are 6. 12th number chapter, it is magnetism, marks are 4 and marks with option are 6. 13th number chapter, that is electromagnetic waves and communication, marks are 4 and marks with options are 5. Chapter number 14, that is semiconductors, it is having marks 4 and marks with option are 5. So see here, you have to attempt the paper for the 70 marks, and here marks with options you will get 98. See, as we are going to discuss the first chapter from the physics, so let's have a look for the subtopic for the chapter units and measurement. First subtopic, that is the introduction, and in introduction we people will discuss about the necessity of units. Next subtopic, it is system of units. Here we will discuss about fundamental quantities and their units, derived quantities and their units, as well as conventions for the use of SI units. Next subtopic is measurements of length. Here we will discuss about the parallax method, measurement of distance to stars, measurement of the size of planet or star. Next subtopic, it is measurement of mass, then measurement of time. Then it comes dimensions and dimensional analysis. Here we will discuss about uses of dimensional analysis, limitations of dimensional analysis. Last content of dimensions and dimensional analysis which we will discuss, that is the limitations of dimensional analysis. Then we will discuss about the accuracy, precision and uncertainty in measurements. Next subtopic is errors in measurements, and here we will discuss about estimation of errors and estimation combination of errors. Later on it comes the topic, it is of significant figures. So let's start to our discussion
what is the necessity of the units. See, first of all, we will try to understand what is meant by physics. So physics, it is a branch of science which deals with the different forces, different velocities and their outcomes. So see, on this basis, we can make a statement that physics, it is a quantitative science where we measure various physical quantities during the experiment. Okay, and whenever there is a necessity for the measurement, at that time, different aspects are there. What are that? So see, measurement, it always involves a comparison with a standard measuring unit which is internationally accepted. Why it is necessary? See, there are the three people or three person, and one of them is here in our country in India, and another person will be in UK, and third person will be in America. So if you will ask them about the measurement of length, and the first person who is in India, it is suppose your anyone from your grandparent. ओके, म्हणजे जर सपोज भारतात जे कोणी आहेत ते तुमचे ग्रँड पॅरेंट आहेत, आजोबा आहेत आणि आजोबा किंवा पणजोबा, आणि त्यांना तुम्ही लांबी मोजण्याविषयी सांगितलं तर ते तुम्हाला मिलीमीटर किंवा सेंटीमीटर असं सांगणार नाही, ते तुम्हाला वार सांगतील किंवा फरलांगभर असं काहीतरी सांगतील. ब्रिटनमध्ये जो व्यक्ती असणार आहे त्याला जर मेजरमेंट ऑफ लेंथ बद्दल विचारलं किंवा लांबी मोजण्याविषयी सांगितलं तर लांबी मोजताना तो यार्ड किंवा फूट या पद्धतीने मोजणार आहे, आणि अमेरिकेत जी व्यक्ती असेल ती सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर या पद्धतीने मोजणार. मग ज्यावेळेला तुम्ही इंटरनॅशनली एखादी कन्सेप्ट एक्सप्लोर करत असतात, ज्यावेळेला तुम्ही ती डिस्क्राईब करत असतात, क्वांटिटी डिस्क्राईब करते वेळी तुम्हाला एक सगळ्यांसाठी एकच असं क्वांटिटीचं स्टँडर्ड सांगायला लागणार, आणि ते क्वांटिटीचं स्टँडर्ड जे असतं ते इंटरनॅशनली ऍक्सेप्टेडच असायला हवं. For example, measuring the mass of a given fruit, we need a standard mass like 1 kilogram or 500 gram. ओके, म्हणजे तुम्ही भारतात असाल तर हेच कुठल्या पद्धतीने मोजलं जाईल, हेच आपण शेअर किंवा अर्धा शेअर या पद्धतीने पण मोजू शकतो. तुम्ही सोनं घ्यायला गेलात तर 1 तोळा सोनं असं म्हटलं जाईल किंवा मणभर सोनं असं म्हटलं जाईल. ब्रिटनमध्ये गेलात तर तुम्ही पाऊंड मध्ये किंवा ऑन्स मध्ये या पद्धतीने मेजरमेंट करणार. आणि म्हणून आपल्याला ज्या वेळेला मास, लेंथ, टाइम या सगळ्या गोष्टी एकत्रितपणे मेजर करायच्या असतात त्यावेळेला तुम्हाला एक स्पेसिफिक असं युनिट लागतं, आणि म्हणून द स्टँडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड द युनिट ऑफ दॅट क्वांटिटी. ज्यावेळेला एखादं क्वांटिटी तुम्हाला एक्सप्रेस करायची असेल त्यावेळेला त्याचं जे काही स्टँडर्ड मेजर आहे ते कुठल्या पद्धतीने, कशा पद्धतीने मोजलं गेलंय हे सांगण्यासाठी तुम्हाला युनिटची आवश्यकता असते. So see, there are large number of physical quantities which we have to study in physics. These quantities are broadly divided into two types. Physics मध्ये तुम्ही दोन वेगळ्या पद्धतीने क्वांटिटी मेजर करत असतात. त्याच्यावरती फोकस करायचं म्हटलं तर त्या दोन का आहेत हे आधी समजून घेऊयात. पहिली जी क्वांटिटी असणार आहे ती म्हणजे फंडामेंटल क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी ही स्वतंत्र क्वांटिटी आहे. इट इज अन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, and derived quantity, it is depending on the fundamental quantity. Okay, so let's have a look what is mean by fundamental quantities as well as derived quantities, and then system of units also. So see, system of units, it is nothing but it is made up with the four types, that is a CGS, MKS, FPS and SI. CGS means what? Centimeter, gram, second system. MKS means what? Meter, kilogram, second system. FPS means what? Foot, pound, second system. And SI means what? System international. Okay, म्हणजे जर तुम्ही CGS पद्धतीने मेजरमेंट घेणार असाल तर त्यात इन्क्लूड करताना लेंथ ही सेंटीमीटर अशीच मोजली जाईल, मास जे काही असेल ते ग्राम असंच मोजलं जाईल, आणि टाइम जो काय असेल तो सेकंडनी मोजला जाईल.
MKS जे असेल त्या MKS पद्धतीमध्ये लेंथ मीटरने मोजली जाईल, मास जे काय असेल ते किलोग्राम मध्ये एक्सप्रेस केलं जाईल, आणि टाइम जो काय असेल इट विल बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सेकंड. व्हाईल यू आर कन्सिडरिंग FPS means here length will be expressed in terms of foot, mass will be expressed in terms of pound, and time will be expressed in terms of second system. आणि ह्या सगळ्यांना एकत्रितपणे बाउंड करण्यासाठी आपल्याला सिस्टीम इंटरनॅशनलीची गरज पडली. सी नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल क्वांटिटीज अँड देअर युनिट. जसं मी आधी सांगितलं, अ क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी or specially physical quantity is called as a fundamental quantity. Fundamental quantities are 7: length, mass, time, temperature. Okay, the unit used to measure the fundamental quantities, this is known as the fundamental unit. So see, fundamental quantity and their units as well as how to express them while writing. आपण लिहित असताना ते सिम्बॉल मध्ये कसं लिहायचं हे चार्ट मध्ये सगळं तुम्हाला दिलंय. सो सी, पहिलं असेल लेंथ, त्याचं युनिट आहे मीटर, सिम्बॉल आहे एम. सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी जी आहे ती मास, त्याचं युनिट आहे किलोग्राम, सिम्बॉल आहे त्याचा केजी. थर्ड युनिट आहे टाइम, थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी आहे टाइम आणि त्याचं युनिट आहे सेकंड, सिम्बॉल इज एस. फंडामेंटल क्वांटिटी फोर्थ जी आहे ती टेम्परेचर, युनिट आहे केल्विन, सिम्बॉल आहे के. फिफ्थ फंडामेंटल क्वांटिटी आहे इलेक्ट्रिक करंट, युनिट आहे एम्पियर, सिम्बॉल आहे ए. सिक्स्थ फंडामेंटल क्वांटिटी आहे ल्युमिनस इंटेन्सिटी, त्याचं युनिट आहे कॅन्डेला आणि त्याचं सिम्बॉल आहे सी डी. सेव्हन्थ फंडामेंटल क्वांटिटी जी आहे ती आहे अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स, त्याचं युनिट आहे मोल आणि त्याचं सिम्बॉल आहे मोल, MOL. Now let's try to understand what is meant by derived quantities and units. Derived quantities, the physical quantity which depends on one or more other fundamental quantities for its measurement are called as derived quantities. जसं मी अर्लियर तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं की फंडामेंटल क्वांटिटीज ज्या काही आहेत किंवा फंडामेंटल युनिट जे आहेत ते कम्प्लिटली स्वतंत्र आहेत, ते कुणावरही अवलंबून राहत नाही. पण डिराइव्ड क्वांटिटीज मध्ये मात्र काय होतं, दोन म्हणजे एक किंवा एकापेक्षा जास्त फंडामेंटल क्वांटिटीज किंवा त्यांचा युनिट्स include होतात. So derived quantity, the unit, derived unit, the unit used for the measurement of derived quantity, it is called as a derived unit. So derived unit म्हणजे काय की जर सपोज velocity आहे, velocity मध्ये ही क्वांटिटी झाली, ओके, ही डिराइव्ड क्वांटिटी झाली. मग velocity मध्ये काय तुमचा फॉर्म्युला काय असतो, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, म्हणजेच काय की तिथे लेंथ पण इन्क्लूड झाली आणि टाइम पण इन्क्लूड झाला. सिमिलरली फोर्स जो काही आहे, फोर्स इट इज अ क्वांटिटी ऑफ फोर्स, इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी अँड इट इज मेड अप विथ द mass and acceleration. Okay, means it is a product of mass and acceleration. So here it includes three fundamental quantities or unit. That is, the quantity will be mass, then length and time. Okay, so in that way we can term derived quantity like energies or work done or forces or velocity or acceleration. Now let's have a look about supplementary units. Supplementary units, there are the two supplementary units. First, it is a plane angle, it is having unit radian and it is a symbol rad. Third, that is a second, that is a solid angle and it is having a unit steradian and it is having symbol SR. Okay, we'll get more things. Let's explore this concept. प्लेन अँगल खरं तर तुम्ही 5th 6th स्टँडर्ड पासून स्टडी करत आलेले आहात. सो इन दिस इज द रेशो ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके, म्हणजे 5th 6th ला तुम्ही जो काय 90 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री बघितलाय अँगल, तोच प्लेन अँगल आहे. पण ह्यावेळी आपण त्याला एक्सप्रेस करताना कुठल्या पद्धतीने एक्सप्रेस करतोय. सो सी, it will be measured in terms of radian and it is denoted as a theta. This d theta, it is equal to the ratio of this arc ds divided by
रेडियन. जर एक्झाम्पल सांगायचं म्हटलं तर साधं तुम्ही एखादा पेपरचा ट्रायंगल कापलात किंवा पताका जी काही असेल ते प्लेन अँगलचं एक्झाम्पल असेल. सॉलिड अँगल. सी, it is defined as the area of portion of surface of a sphere to the square of radius of a sphere. ह्याच्यासाठी जर एक्झाम्पल जर सांगायचं असलं तर तुम्ही इफ यू विल whenever you will go to the market to buy and watermelon, जर तुम्ही बाजारात कलिंगड खरेदी करायला गेला तर ते काही तसंच खरेदी करत नाही, बरोबर. ते खरोखर लाल आहे की नाही हे तुम्हाला आधी चेक करायचं असतं. मग ते चेक करण्यासाठी तो जो काही सेलर असतो तो काय करतो, त्यातला एक सेक्शन तुम्हाला बाहेर काढून दाखवतो. ओके. आणि तो जो काही सेक्शन किंवा आतलं जे काही एम्प्टीनेस तयार झालंय दॅट इज नथिंग बट द एक्झाम्पल फॉर द सॉलिड अँगल. ओके. एक कम्प्लीट तुमच्याकडे स्पियर तयार आहे आणि त्या स्पियर मधला एक छोटासा सेक्शन, तर त्याचं जे ग्रीन कलरचं कव्हर असेल, ओके, दॅट इज द एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ अ स्पियर. आणि ह्याचं मॅथमॅटिकल प्रेझेंटेशन जर बघायचं म्हटलं तर ह्याचं मॅथमॅटिकल प्रेझेंटेशन तुमच्या समोर इथे आहे, पिक्टोरियल प्रेझेंटेशन दिलेले. हा त्याचा एरिया आहे जो तुम्ही रिमूव्ह करताय सपोज, आणि दिस अँगल इट इज मेजर्ड इन टर्म्स लाईक अ डी ओमेगा. ओके. So it is having unit steradian, and this d omega it is nothing but the ratio of the dA divided by r square. एक गोष्ट प्लेन अँगल बद्दल आणि सॉलिड अँगल बद्दल समजून घ्यायची की जर सपोज हा जो काही न्यूमरेटर आहे, न्यूमरेटर जसा जसा मोठा होत जाणार तसा तसा डी थीटा वाढत जाणार. म्हणजे काय, ही आर्क जर मोठी होत गेली तर अँगल पण वाढत जाणार आहे. किंवा तुम्ही जर सपोज आर्क आहे तशीच ठेवली आणि रेडियस वाढत गेले, म्हणजे रेडियस ही जर वाढत गेली ती ऑटोमॅटिकली डिनॉमिनेटर तुमचा इन्क्रीज होतोय, म्हणजे डी थीटा काय होणार, कमी होत जाणार. द सेम थिंग इज ऍप्लिकेबल हिअर. In this case, this cross section area, if it is going to be increases, then automatically angle will be large. Okay. म्हणजे काय की हा जो काही डीए एरिया आहे तो न्यूमरेटरला आहे. न्यूमरेटरची व्हॅल्यू जर जास्त झाली आणि आर स्क्वेअर व्हॅल्यू तुम्ही कॉन्स्टंट ठेवली आहे तर ऑटोमॅटिकली डी ओमेगाची व्हॅल्यू काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार. पण त्याच कंपॅरिझनला तुम्ही डी ए म्हणजे हा जो काही एरिया आहे ह्या सरफेस एरियाचा व्हॅल्यू कॉन्स्टंट ठेवली आणि रेडियस जर वाढवत गेला तर तो स्क्वेअर आहे, म्हणजेच काय, तुमचा डी ओमेगा अजून कमी होत जाणार. ओके. So all this is about the supplementary units. Let's have a look about conventions for the use of SI units. तुम्हाला कन्व्हेन्शन्स यूज करते वेळी काही नियम पाळायला लागतात. ओके. आणि what are the rules? Let's go through that. Full name of a unit always starts with a small letter even if the name after the person. For example, Newton, Joule, not capital N, including capital N, Newton or Joule. म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही फुल कम्प्लीट लेटर्स मध्ये जर सपोज हे लिहत असाल, नाव जर सपोज लिहत असाल, फोर्सचं युनिट आहे न्यूटन, मग त्यावेळेला न्यूटन असा जर शब्द तुम्ही लिहायचा असेल तर तो कम्प्लिटली स्मॉल लेटर्स मध्येच लिहिला जाईल. ओके. स्पेशली इन केस ऑफ नेम आफ्टर द पर्सन ऑर सायंटिस्ट. ह्याच्यानंतरचा नियम आहे सिम्बॉल फॉर युनिट नेम आफ्टर अ पर्सन शुड बी इन कॅपिटल लेटर. जर सपोज तुम्ही तो सिम्बॉल म्हणून यूज करत असाल, वन्स अगेन वी विल डिस्कस अबाउट दिस न्यूटन अँड जूल. न्यूटन अँड जूल वेर सायंटिस्ट, हे दोघं पण सायंटिस्ट होते. आणि जर सपोज तुम्ही न्यूटन हा पूर्ण अक्षर न लिहिता जर फक्त तुम्हाला इनिशियल लिहायचं असेल तर तो कॅपिटल लेटर्स मध्ये येणार, किंवा जूल हा पूर्ण लिहायचा असेल तर तो कॅपिटल जे लिहिला जाणार. ओके. लाईक दिस. कॅपिटल जे आणि मग फुल नेम असं होणार नाही. नाउ थर्ड रूल, दॅट इज द सिम्बॉल्स फॉर अदर युनिट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स. दुसरे जे काही म्हणजे नावं सोडून जे काही तुमच्याकडे लेटर्स असतील तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्मॉल लेटर्सच वापरायचे. सिम्बॉल एम फॉर मीटर्स अँड एस फॉर सेकंड, लाईक दिस. सिम्बॉल ऑफ युनिट्स आर नॉट टू बी एक्सप्रेस इन प्लुरल फॉर्म. म्हणजे जर सपोज नंबर जरी एकापेक्षा जास्त असला, युनिट जरी एक्सप्रेस करताना एका म्हणजे 1 मीटर आहे तर आपण हे कन्सिडर करतो, पण 2 मीटर तर ते 2 मीटरच राहणार, ते 2 मीटर्स असं होणार नाही. इथे तुम्हाला एक्झाम्पल दिले 25 मीटर्स, नॉट 25 मीटर, नॉट 25 मीटर्स. त्याच्यानंतर आहे फुल स्टॉप आफ्टर पंक्च्युएशन मार्क शुड नॉट बी रिटन आफ्टर द सिम्बॉल. म्हणजे केजी, फुल स्टॉप किंवा पंक्च्युएशन, दुसरा कुठलाही पंक्च्युएशन मार्क तिथे लिहिला जाणार नाही. केजी नंतर फुल स्टॉप तुम्ही लिहिणार नाही किंवा
न्यूटन लिहिताय तर न्यूटन नंतर फुल स्टॉप लिहिणार नाही. युनिट ऑफ एव्हरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेझेंटेड बाय इट्स सिम्बॉल. कुठल्याही फिजिकल क्वांटिटीचं जे काही युनिट असेल ते नेहमी त्याच्या सिम्बॉलने रिप्रेझेंट केलं जाईल. सो ऑल दिस इज अबाउट द कन्व्हेन्शन्स फॉर द यूज ऑफ SI युनिट्स. आजच्या सेशन मध्ये आपण डिस्कस केलेले चॅप्टर वाईज वेटेज. दुसरी गोष्ट म्हणजे फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल युनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज आणि सप्लिमेंटरी क्वांटिटीज किंवा सप्लिमेंटरी युनिट्स. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सिस्टम फॉर द मेजरमेंट्स. And at the last, we people have discussed about the conventions for the use of SI units. ह्याच्यानंतर तुम्हाला एक क्वेश्चन पेपर दिला जाईल, तो तुम्ही सगळ्यांनी सोडवायचा आहे.